So we'll talk about the author later. Author ගැන පස්සේ කතා කරමු. So here I am going to do some work with you. ඔයගොල්ලන්ට කවිය පොතේ තියෙනවා නම් ඒක සමගාමීව ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ලියා ගන්න වෙනවා පුතේ මේ කරන වැඩේ. I am going to write the meanings. මම simplify කරන්න යන්නේ මේක. Okay. Nile, you know, is a name of a river. ගංගාවක් කියන එක දන්නවා. African එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Sun කියන එක සොට පුතා කියන එකනේ, දරුවා කියන එකනේ නේ. එක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. අපි මේ වචන විතරක් බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේකේ කියන්නේ එක. Old, here old means වයස එක කියන එක. පැරණි කියන එක, ancient කියන එක. Ancient. Okay. Moon mountains, I'll explain that later. So it is a type of mountain. The name of the mountain is Moon Mountains. African, you know, Afrikawa කියන එක. Okay. When you go to the second line, chief. Chief means the pradhaniya, the head like that. Okay. Head or leader like that. මේ වචන ඔයගොල්ලෝ හිමීට කවිය පැත්තකින් හරි පොතේ නෝට් එක ලියනවා නම් මාතෘකාව දාලා නෝට් එකේ හරි ගන්න පුළුවන්. Then we have the word pyramid. That is a structure, ආකෘතියක් pyramid කියන එක. Then we have crocodile. Crocodile කියලා කියන්නේ කිඹුල්ලු සතෙක් කියන එක. We call the THEE the කියන්නේ you කියන එක. So that is Old English. THEE the Old English. Okay, අපි you කියන එකට පාවිච්චි කරන වචනේ. We call you fruitful. Fruitful කියන්නේ ගොඩක් පළ දරනවා. With many fruits කියන එක. Okay. Many fruits or fertile. අපිට කියන්න පුළුවන් සරුසාරයි කියන එක. ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි එතන ගන්න වෙන්නේ. And that very while, here that very means same time. The word very here means the same time. ඒත් එක්කම යතරතුරේදී කියන එක. When you go to the fourth line, desert, කාන්තාරය කියන එක, where you don't have water and where you have high amount of sandy covers, කාන්තාර දන්නවා. Fields පුරවනවා. And then there's a word called scenes. So when you think about scenes, you can say insight or dakinade or your visual or your memory, something like that. Inward means insight, abhyantaraya කියන එක. ඉතින් මාත් මේ වැඩේ කරන්න ඕගොල්ලොත් කවි නැති කට්ටිය කවි ලියාගත්තද කමක් නැහැ හොඳේ. Span, SPAN, span. The meaning is range or variety of something. So that is the meaning of what you call span. So the parasයක් කියන එක, විහිදෙනවා කියන එක, විවිධත්වයක් කියන එක. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි අපි ගන්නේ span කියන එකට. So if I put line numbers, this is line number 1, this is line number 2, this is line number 3, and this is line number 4. Okay.
If I go to line number 5, nurse of sort nation since the world began. Nurse කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙදිය කියන එකනේ. ඒතර මෙතන අපි හෙදියක්ද මේ කතා කරන්න කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම here nursing means nurse කරනවා කියන්නේ පෝෂණය කරනවා සත්කාරය කරනවා කියන එක. We can say treating or giving the treatment like that, helping like that. Okay. Then we are having a word called swart. Swart means black. කළු ජාතිකයන් ඉන්න කියන එක or darkened අඳුරු වුණු කියන එක. You know that Africa is a certain darkened country. Africa කියන්නේ ටිකක් කළු රටක් කියන එක නේ. Mainly because the people are black. මිනිස්සු කළු වෙන්න පුළුවන්. The experiences, the hardships they had to face. ඔවුන් අතීතයේ ඉඳලා දැකපු විඳින්න වුණු කරදර ජීවිතේ ඒක අඳුර කියන එකනේ. So we are having swart nations. Nations කියන්නේ ජාතීන් කියන එක. Since the world began, කොහොමද තේරෙනවනේ ලෝකය began කියන පටන් ගත්ත අවස්ථාවේ ඉඳලා අපි කතා කරන්නේ. We are going to the 6th one. Art. Thou so fruitful. Thou කියන්නේ you කියන එක. Art thou කියන්නේ do you කියන එක. So here fruitful with many fruits. Fertile කියන එක. සරුසාරයි කියන එක පුතේ. Fertile. Or dost thou. Dost I do කියන එක මෙතන කතා කරන්නේ. Do you beguile so the meaning is beguile to pass with diversion of attention from anything painful. That is the meaning of beguile, to pass with diversion. ගමන් කරනවා හිත වෙන පැත්තකට හරවනවා. නැත්නම් අපේ අවධානය වෙන පැත්තකට හරවනවා. විශේෂයෙන්ම වේදනාව කියන එක නේ. වේදනාවෙන් අපිව මුදවනවා වගේ අන්න එහෙම අර්ථයක් එන්නේ. නැත්නම් වෙහෙස painful or tedious condition. Tedious කියන්නේ වෙහෙස කියන එක. ඒ වෙහෙසෙන් අපි ඈත් කරනවද කියන එක තමයි ඔය විගුවයිල් කියන වචනයෙන් තේරෙන්නේ. ඒකට සිංහල වචනේ ගත්තොත් පුතේ ඔකට වශී වෙනවා වගේ දෙයක්. නැත්නම් කාලය පහසුවෙන් ගත කරන්න උදව් කරනවා වගේ අර්ථයක් ගන්න පුළුවන් අපිට. හිත රවට්ටනවද? අන්න එහෙම දෙයක්. So when you go to the 7th one, you get 7 වෙනි එකට such men to honor thee කියන්නේ you කියන එක honor කියන්නේ ගරු කරනවා කියන එකනේ. Who won with toil කියලා තියෙන TOL නේද? Toil. Who won with toil? Toil කියලා කියන්නේ පුතේ struggle කියන එක. ගැටුම් කියන එක, conflicts, struggles or conflicts like that. ගැටුම ප්‍රශ්න කියන එකනේ. Won. There's another word, won. Won කියන්නේ ගෙවෙනවා කියන එකනේ. Damaged like that, damaged.
reduce in quality like that. Okay. ගෙවී යනවා කියන අර්ථයක් තමයි එන්නේ. damaged. toil කියන්නේ වෙහෙස, ගැටුම, කරදර කියනකොට. Go to the 8th line. Rest for a space. Rest කියන්නේ විවේකය කියන එක. දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. space අවකාශය ඉඩ කියන එක. Betwixt කියලා කියන්නේ between කියන එක. Between නැත්නම් in the mid position. In the mid position. Cairo and Deccan are two places. ඊට පස්සේ බලමු මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Cairo සහ Deccan අතර තුර කියලා තමයි කියන්නේ. So when you go to the 9th line, Omedark fancies we can say individual taste. ආශාවන් කියන එක. නැත්නම් යමකට අපි යොමු වීම කියන එක. අපි ගන්න පුළුවන් incline වෙනවා කියන එක. ආසාවකට නැඹුරු වීම කියන ඒවා අනේ වගේ දෙයක් නේ. Omedark fancies. Medark අඳුරු ආශාවන්. කියලා කියන්නේ vendor නැත්නම් WANDER vendor going astray. Going astray කියලා කියන්නේ පුතේ විනාශ වෙලා යනවා නැති වෙලා යනවා මේ අපරාධයක්ද අපරාධෙද කියලා අපි අහන්නේ අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. They surely do. ඇත්තෙන්ම surely කියලා කියන්නේ. When you go to the 10th line. Another 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yes 10. Apostrophe TIS කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ it is කියන එක. Ignorance කියන්නේ not knowing. නැත්නම් not intelligent. බුද්ධියක් නැති දැනුමක් නැති භාවය කියන එක. It is ignorance that makes a barren. Barren means මුඩු බිමක් කියන එකනේ. Uncultivated. වගා කරපු නැති ඉඩක් කියන එක waste නාස්ති කරනවා. නාස්ති වෙනවා කියන එක 11th one. Of all beyond itself thou dost bedew. thou කියන්නේ you කියන එකයි මෙතන. එතකොට thou dost කිව්වේ do කියන එකයි කියන්නේ do you කියන එක මෙතන. Do you bedew කියන්නේ to moisten gently moisten කියන්නේ තෙත් කරනවා කියන එක. හිමීට මුදු ලෙස තෙත් කරනවා නේද with dew. dew කියන්නේ පිනි. පුළුවන් නේද පිනි වලින් මේක තෙත් කරන්න කියන එක. කියන්නේ වතුර දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ කියන්නේ. Number 12. Green rushes like our rivers. Green කියන්නේ කොළ පාට කියන එක. Green rushes කියන්නේ like invasions. ආක්‍රමණයක් නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන moving fast කියන එක. මේ ගඟේ ගමන ගැන කතා කරන්නේ. rush එකක් කියන්නේ ඉක්මනට කලබලේ ගමන් කරනවා. moving fast or invest ආක්‍රමණයක් වගේ නිකන් එක දැනෙන්නේ නේ. like our rivers ට අපේ ගංගාවල් වගේ. and dost taste. dost කියන්නේ do කියන එක. taste රසය කියන එකනේ පුළුවන් නේ. 13th one. The pleasant sunrise. Pleasant means beautiful, pretty
like that. Pretty sunrise. Ida payana එක නේද පුතේ? Dawn එක ida payana එක sunrise. Green isles. Isles means small islands. පුංචි දූපත්. ගංගාවක් උඩ තියෙන පුංචි පුංචි ඒ කොටස් මේවනේ. Hast thou. Thou කියන්නේ you, hast කියන්නේ have නේ. You have. Okay, the 14th one. And to the sea as happily dost hast. එතන hast කියලා කියන්නේ කඩසර ගමන කියන එකනේ. Moving fast. කලබලෙන් ගමන් කරනවා. Hurriedly. එයා ඉක්මනට මුහුදට ගමන් කරනවා කියලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. Right. So that is our first work. මේ අපි කරේ පළවෙනි වැඩේ. මේක ලියා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ. Now you want to have your writing books. මේ වැඩේ කරාද මතක නැහැ මට කලින් දවසේ අපි ක්ලාස් එකේදී. පේලියෙන් පේලි තේරුම ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් මම වචන දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. පළවෙනි පේලියේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ වචන වලින්. Son of the old moon mountains African. මේ කතා කරන්නේ ඒක පොතේ මේ දැන් වචන කිහිපයකින් ලියන්න බෑ මේක වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. We are talking about a sun. It is a son of the African moon mountains. Old African moon mountains. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යය අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ තරුවක් දාලා first line එකේ තේරුම නිකන් ලියාගත්තා. දැන් second line එක මොකද අපිට කියන්න පුළුවන්? Chief of the pyramids and crocodile. This is the head. This is the leader of pyramids and crocodiles. Pyramid structures and crocodile animals. කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Third එකේ we normally call you a fruitful, giving many fruits. And at the same moment, කියලා ඔන්න ලියන්න පුළුවන් අපිට. A desert fills our seen inward span. Okay? You can feel a desert. We can see from our minds, inside our hearts, inside our minds. Okay? Span එකක්. Range, variety. විවිධ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන් අපේ හිතෙන්. අපේ හිත තුල ඔයා කරන ලොකු දේවල් අපිට පේනවා. ඔයා මවන සුන්දර ලෝකයක් අපිට අමුතු ලෝකයක් අපිට පේනවා කියන මේ කතා කරන්නේ. Right, now we link nurse of sword nations. You are giving the nourishment. You are treating the dark-colored people in Africa, the black nations of Africa, since this world had begun. මේ ලෝකේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. හරි පුතේ, පටන් ගමු අපි. අවුන පේලි පහක් ඔයගොල්ලෝ කිව්වා 1 2 3 4 5 මං කිව්වා. පේලි අංක දාන්න, put numbers, number 1 දාලා ලියන්න, number 2 දාලා ලියන්න. එහෙම හදාගමු අපි ඒක.
So I discussed 5 lines with you, 1, 2, 3, 4, 5. Then fifth again with the art, thou so fruitful. 1, 2, 3, 4, 5, 6 නේද පුතේ 6 වෙනි එකේ. අහනවා කවියා do you so fruitful ඔයාට ගොඩක් සරුසාරයි නේද? ඒතර ඔයාට පුළුවන් අපේ අවධානය අපේ හිතේ තියෙන වෙහෙස, අපේ හිතේ තියෙන මහන්සිය, වේදනාවල් ජීවිතේ පැත්තකට යොමු කරන්න. ඒව අමතක කරන්න පුළුවන් නේද ඔයාට කියලා මේ කියන්නේ. Number 7 එකකින් අහන්නේ අපිට මිනිස්සු ගරු කරන කතාවක් මෙතනින් කියනනේ. ඒ වගේ මිනිස්සු කියන්නේ හිතින් අර හිතේ අවධානය වෙනින් පැත්තකට යොමු වෙච්ච මිනිස්සු. ඔයා ගැන බයක් තියෙන මිනිස්සු. ඔයාට ගෞරවයක් තියෙන මිනිස්සු. නේ? ඔයාට ගරු කරනවා. නේ? Oh, does thou beguile such men to honor thee? අනේ ඒ වගේ මිනිස්සු තමයි ඔයාට ගරු කරන්නේ. Who won with toil? හැමදාම ජීවිතයත් එක්ක මහන්සි වෙලා තුවාල වෙලා ජීවිතේ විහිස වෙච්ච මිනිස්සු ඔයාට බයයි. ඔයාට ගරු කරනවා මේ මිනිස්සු කියලා කියන්නේ. rest for space. එතකොට
අවකාශයක් ගැන කතා කරනවා. We are talking about certain space. ඒ කියන්නේ එයා ගමන් කරන දුර කියන එක නේ. ගංගාව කයිරෝ සිට කයිරෝ ඩෙකෑන් අතර තමයි මේ ගංගාව ගමන් කරන්නේ. ඒ හැම තැනකම මේ දේ දකින්න පුළුවන් කියන එක. ඒක කොටසක් ඉවරන පුතේ 1 to 8 එක සෙට් එකක්. So when you go to the next one, what made dark fancies they usually do? අපි එක එකනට ආසාවල් අපේ ප්‍රබෝධයන් තියෙනවා. ඒවා අපරාධයක් වෙන්න පුළුවන්. හේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. නිකරුණේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආසාවන් කියන එක නේ. අපේ තිබුණු දේවල් බොරුවක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක නේ. ගෙනර අපි ඔයා ගැන හිතන් ඉන්න දේවල් මේ ගංගාව ගැන හිතන් ඉන්න දේවල් අපේ පුද්ගලික මතයන් කියන ඒවා එකිනෙකාට තියෙන දේවල් මේවනේ ඒවා ඔහේ නාස්ති වෙලා යන දේවල් ඒවා ඇත්තද බොරුද කියන එක මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි මෝඩයි කියලා මේ කියනවානේ අපි කොච්චර මෝඩද අපේ නොදැනුවත්කම අපි barren makes a barren waste නේ උඩු බිමක් වගා කරපු නැති බිමක් අපි අතහැරලා දානවා. ඔයා පාවිච්චි කරන මදි කියලා හිතනවා අපිට.